नमस्कार, KNN सिटी न्यूज मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। मी श्रद्धा पवार। एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर। बेळगाव तालुक्यातील हलगा गावाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट। जैन मुनींचा आशीर्वाद घेऊन प्रचाराला केली सुरुवात। सुमारे 40,000 मतांच्या अंतराने भाजप होणार विजयी अशी मुनींनी केली भविष्यवाणी। मंगला अंगडी यांना सर्वजण मिळून देऊ पाठिंबा। रमेश कत्ती भाजप कार्यकर्ते करत आहेत व्यापक प्रचार। बेळगाव लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराचा विजय निश्चित। सरकारी नोकर म्हणून जाहीर करा अशी परिवहन कर्मचाऱ्यांची मागणी। सरकारने निर्णय तात्काळ ठेवल्याने केला आक्रोश व्यक्त। कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे जिल्हा प्रशासनाने केली पर्यायी व्यवस्था। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। मंत्री ईश्वरप्पा यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात राज्यपालांकडे तक्रार केली असून यावर मुख्यमंत्री व राज्यपाल मौन का धारण करून आहेत असा प्रश्न माजी मंत्री HK पाटील यांनी केला आहे। ಆಯಿತು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರ ಆಡಳಿತ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈಗೇನು ನಿಮ್ಮದು 6 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, 7 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೌದು, 53,11,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 70 ವರ್ಷದ ಸಾಲ, 70 ಇಯರ್ಸ್, 70 ವರ್ಷದ ಸಾಲ, 53,11,000 ಕೋಟಿ। ಇವತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರು ಕೆಳಗಿಳಿದ ಮೇಲೆ 7 ವರ್ಷದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 135 ಕೋಟಿ, 135 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, 135 lakh crore ಸಾಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಭಾರ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ, 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ। ಈ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ K. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧನ ಪತ್ರ ಬರೆದರು, ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರು। ಏನು ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ನನಗೆ ನೀವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ದೊಡ್ಡದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ। ನೀವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೌನವಾಗಿ ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು 60 ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ, 70 ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಕೂಡ 30 ಅದರ, 40 ಅದರ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಪಕ್ಷದ ಜಗಳಾಟ। ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿ, ರೈತರ ಧ್ವನಿ ಗಮನಿಸುವಂಥ, ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಾರಕವಾಗುವಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಗು ಮಾಡಿದೆ। ಆ 3 ಕಾನೂನುಗಳೇನದಾವು, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು, ಅವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು। ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕೂತವರಲ್ಲೇ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸೂಯೆಗಿದ್ದಾರೆ। ಇಷ್ಟು ಆದ್ರೂ ಆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಗಲಿ, ಕನಿಕರ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಪಟ ಪ್ರಧಾನಿಯಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೊಕ್ಕು, ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಭಾವನೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ರೈತರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆ, 100 ಗಂಟೆ, 1 ವಾರ, 1 ತಿಂಗಳ, 100 ದಿವಸ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, 100 ದಿವಸದೊಳಗಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ 10 ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಇದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವುದು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾದರ. ಇದೆಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ಯಂತ गंभीरವಾಗಿ गमनिस्ता इದ್ದಾರೆ. बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजपाच्या उमेदवाराचा विजय निश्चित आहे असे बीडीसीसीचे अध्यक्ष रमेश कत्ती यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले आहे. बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजपच्या उमेदवार मंगला अंगडी यांच्या बाजूने भाजप कार्यकर्ते व्यापक प्रचार करत आहेत. त्यांचा विजय निश्चित असल्याचे बीडीसीसीचे अध्यक्ष रमेश कत्ती यांनी सांगितले. मंगळवारी सकाळी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की माझ्या पार्टीतही बरेच इच्छुक आहेत, तरी देखील मंगला अंगडी यांना तिकीट दिल्यानंतर कोणालाही नाराजगी नाही. आम्ही सर्वजण एकत्र काम करत आहोत. यावेळीही बेळगाव लोकसभा निवडणुकीत भाजपचाच उमेदवार अभूतपूर्व विजयी होईल असे ते म्हणाले. मलाही राजकारणाची आवड आहे, पण चिक्कोडी लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर राज्यसभेच्या उमेदवारासाठी इच्छुक होतो, परंतु हायकमांडने इरन्ना कडाडी यांना ते तिकीट दिले, तेव्हाही मी आनंदी होतो. मला लोकसभा पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी हवी होती, पण यावेळीही हायकमांडने मंगला अंगडी यांनाही लोकसभा निवडणुकीचे तिकीट दिले, त्यामुळे मी थोडा नाराज आहे. पण तरी देखील मी मंगला अंगडी यांना विजयी करण्यासाठी त्यांच्या प्रचारात आनंदाने सहभागी होऊन त्यांचा प्रचार करेन असे ते म्हणाले. ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಸಹೋದರಿ ಮಂಗಲಾ ಅಂಗಡಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 8 ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ತೊಡಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಹೋದರಿ ಮಂಗಲಾ ಅಂಗಡಿಯವರನ್ನ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕೈಗಳನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಇನ್ನೂರು ವರಿಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರು, ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮಂಗಳಾ ಅಂಗಡಿಯವರು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ನೀವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 70-80 ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ಆದರೆ ಅವಳಿ ಜೋಳಿ 2 ಗಂಟೆ ಅದು, ಆವಾಗ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ.
ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಭಾಳ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಅವಳಿ ಜೋಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಲವ್ ಖುಷಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಯವರು ನೀಗಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಬೇಡಿದೆಲ್ಲ ಸಿಗತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ದೇವರನ್ನು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿರಿಯರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರು ಅನಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ತಾಪ ಯಾರೂ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ. 70 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಇವರು ಎದುರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ರು, ಪಾಪ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಊರು ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಂಗಳ ಅಂಗಡಿಯವ್ರನ್ನ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು. ಹಂಗಂದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಮತ್ತು ಆಶೆ ಮ್ಯಾಗ ಬದುಕಬೇಕು ರೀ. ನಿಮ್ಗೆ ರಗಡ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೆ ಮ್ಯಾಗ ಬದುಕಬೇಕು. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆಶೆ. ನಾನೇನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನೇ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದನೀಗ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮಣ್ಣಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. मंगला अंगडी यांना जिंकवण्यासाठी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि CM BS येडियुरप्पा यांचे हात बळकट करण्यासाठी आम्ही सर्वजण एकत्र काम करू असे त्यांनी सांगितले आहे. विविध मागण्यांसाठी परिवहन कर्मचाऱ्यांनी केलेला संप मागे घ्यावा असे आवाहन सरकारने केले आहे. परिवहन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा संप पुकारला आहे. यामुळे राज्यातील बस सेवा ठप्प झाली असून याचा फायदा खासगी प्रवासी वाहतूक करणारे वाहन चालक घेत आहेत. जनतेकडून जादा पैशांची आकारणी करण्यात येत असून प्रमाणापेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या खासगी वाहतूकदारांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा यांनी दिला आहे. बेळगावमध्ये मंगला अंगडी यांच्या प्रचारासाठी आलेले मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा यांनी प्रसार माध्यमांबरोबर ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या 9 पैकी 8 मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, परंतु परिवहन कर्मचारी अजूनही हट्टाला पेटले आहेत. इतका हट्ट योग्य नाही असे ते म्हणाले. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಮಾರು 2.5-3 ಲಕ್ಷ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಸುಮಾರು 2.5-3 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನನ ಮೆಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 3-4 ಸಮಾಜದವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. ಒಂದು ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ನಾವು ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಗೆಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಿನ ಬರ್ತೇನೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸುಮಾರು 2.5-3 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ನಾವು 100ಕ್ಕೆ 100 ಗೆಲ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 2 ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 2 ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ 2 ಗೆಲ್ತೇವೆ. ಮುಷ್ಕರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳೋದಣ್ಣ, ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಹೇಳಿ ನನಗೆ 9 ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8 ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಹ ಹಠ ಮಾಡಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 8% ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಹಠ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು, ಆದರೂ ಸಹ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಈಗಲಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದೇನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಸುಲಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 to double ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಥರ ಏನು ದೂರ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊತೇವೆ. ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿಯವರು
ಈ ಥರ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲೂ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ 8 ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇವಲ ಜನರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪಾಪ ನೌಕರರಿಗೂ ಸಹ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಸ್ವಂತ स्वार्थಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दरम्यान परिवहन संपाचा गैरफायदा खासगी वाहतूक संस्था घेत असून जनतेला अधिक दराचा फटका बसत आहे. जनतेची बस वाहतूक ठप्प असल्याने मोठी गैरसोय होत असून पर्यायी व्यवस्था म्हणून जनता खासगी वाहतुकीकडे वळत आहे. परंतु खासगी वाहतूकदार प्रमाणापेक्षा अधिक दर आकारत असल्याची माहिती समोर आली असून जनतेला अशा पद्धतीने लुटणाऱ्या खासगी वाहतूकदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी. क्लासिक ऑल इन वन, थंडीमध्येही मिळणार गरमीचा अनुभव. या ठिकाणी तुम्हाला मिळतील प्युअर वुलनने बनलेले डोक्यापासून पायापर्यंतचे सर्व प्रकारचे गरम कपडे. मुलगा असो किंवा मुलगी, महिला असो वा पुरुष, लहान मुले असो वा वयोवृद्ध, सर्वांसाठी स्वेटर, जॅकेट्स, आय मास्क, फेस मास्क, कानपट्टी, हँड ग्लोव्स, स्केल कॅप, मंकी कॅप, मफलर, हेल्मेट कॅप, अँकल सॉक्स, थंब सॉक्स, नी सॉक्स, ब्लाउज स्वेटर, स्टोल, सन केट, कॉटन हँड ग्लोव्स, थर्मल, टी-शर्ट्स, 3/4 पॅन्ट्स, बरमुडा, नाईटवेअर, गाउन्स, अंडरगारमेंट्स, आणखीन खूप काही एकाच ठिकाणी बाळापासूनच्या साईजपासून प्लस साईजपर्यंत प्रत्येक साईजमध्ये उपलब्ध. म्हणजे एकाच शॉपमध्ये करा सर्व प्रकारच्या कपड्यांची खरेदी. तर मग आजच भेट द्या क्लासिक ऑल इन वन, शॉप नंबर 1457, मारुती गल्ली, बिसाइड मारुती टेम्पल, बसवांग गल्ली कॉर्नर, बेलगाम. तर संपर्क साधा 9606698537 वर. बेळगाव जिल्ह्यातील नामांकित पीपल ट्री महाविद्यालय 2007 साली शिक्षणप्रेमी जगदीश सौंदत्ती यांच्याकडून या महाविद्यालयाचा बेळगावमध्ये प्रारंभ. पीपल ट्री महाविद्यालयात उच्च पदवीधर शिक्षक देतात प्रशिक्षण. पहिल्यांदाच बेळगावमध्ये शिक्षण अभियान 4.0 राबवलेले पीपल ट्री हे पहिले महाविद्यालय. या महाविद्यालयातील विद्यार्थी युनिव्हर्सिटी ब्ल्यू घेऊनच जातात बाहेर. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर मिळवले आहे यश. प्रत्येक वर्षी केले जाते विद्यार्थ्यांसाठी संमेलनाचे आयोजन. पीपल ट्री महाविद्यालयात डिजिटल क्लासरूम, हायटेक कम्प्युटर लॅब व उत्तम लायब्ररीची सुविधा. येथे PUC कॉमर्स, BCA, BCom, BBA बरोबरच 2019 मध्ये पहिले पीपल ट्री कॉलेज जे NSDC मान्यता प्राप्त हॉटेल अँड इव्हेंट मॅनेजमेंट कॉलेज आहे. महाविद्यालयामध्ये बेस्ट ट्रेनिंग रेस्टॉरंट, मॉकबार काउंटर, हाऊसकीपिंग लॅब व इतर व्यवस्था आहेत उपलब्ध. गायन, नृत्य, नाटक, क्रीडा अशा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी विद्यार्थ्यांना केले जाते प्रोत्साहित. 3000हून अधिक विद्यार्थी आहेत नामांकित कंपन्यांमध्ये कार्यरत. तर ऍडमिशन घेण्यासाठी भेट द्या पीपल ट्री कॉलेज, बिहाइंड रामदेव हॉटेल, नेहरू नगर, बेलगाम. कॉन्टॅक्ट 9620271868 9901181300 9611614687. रॉयल फर्निचर गॅलरी फॅक्टरी आउटलेट,
क्वालिटीमध्ये यापेक्षा सुंदर कुठेही नाही आणि दरामध्ये यापेक्षा स्वस्त कुठेही नाही. सोबत 5 वर्षाची वॉरंटी. थेट फॅक्टरीमधून विक्रीला 65% सूट. सोफा सेट सुरुवाती दर 12,500 रुपये, डायनिंग सेट 7,500 रुपये, वॉर्डरोब 5,500 रुपये, डबल बेड कॉट 10,500 रुपये, टीव्ही वॉल युनिट 3,500 रुपये, ड्रेसिंग टेबल 2,500 रुपये, कम्प्युटर टेबल 1,500 रुपये, दिवाण 3,500 रुपये. याशिवाय तुम्हाला येथे मिळतील सेंटर टेबल, ऑफिस चेअर आणि ऑफिस फर्निचर. त्याचप्रमाणे खास मन लुभावणारे मॅरेज पॅकेजेसही उपलब्ध आहेत आणि आमच्याकडे लोनची सुविधाही आहे, ते पण सोप्या EMI सोबत. मग आजही भेट द्या रॉयल फर्निचर गॅलरी फॅक्टरी आउटलेट, राधाकृष्ण टावर, बिलो सिंडिकेट बँक, नियर गोबी मंचुरी शॉप, समाधिवी गल्ली, बेळगाव. संपर्क साधा 9483560831 वर. अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी. पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना, का असू नये. 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे. म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे. असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही, अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही. हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती, येथे सर्व काही मिळते. अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो. येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही. सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे. या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत. यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे. हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स, बेळगाव. ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. बेळगाव तालुक्यातील हलगा गावाला मुख्यमंत्र्यांनी भेट देऊन जैन मुनींचा आशीर्वाद घेऊन त्यांनी प्रचाराला सुरुवात केली आहे. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾಗಿಂತ ಪहिले ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಪರಂ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಲಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೋರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಬರಮಟ ದಿಲ್ಲಿಯಾಗಿದ್ರು. ಬರಮಟ ಬಂದ ನಂತರ ನಾ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದಿನ ತಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರು ಅವರದಾರು ಚರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟು 25-30 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಧಾರವಾಡ ಟು ಬೆಳಗಾವ ರೈಲ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು 20 ಸಲ ಅಂದಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಅವ್ರ ಕಡೆಗಿದೆ. ಕರೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಆಘಾತ ಆಗಿದೆ ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅವರಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅಮ್ಮವ್ರು ಅದಾರು, ಸಂಜೆನವ್ರು ಗೊತ್ತೈತಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಆರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅವರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ತಾವು ಭೀ ಕೂಡ ರೈತರ ಓಡಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದುಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ, ತಮ್ಮ ದುಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಹನತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ತಾವು ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ. ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪೂರ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜಗದೀಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವೇನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಮಾಡಿದ್ದದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅವ್ರು ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವರ ಶಿಸ್ತ್ರದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾವ್ರು. ಏನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರು 10 ಓಟ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದಂಗಿದೆ, ಗೆದ್ದು ಬಂದಂಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ 2 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು 5 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ. कोरोना अहवाल नेगेटिव्ह येण्याआधीच रमेश झारकेहोळी यांनी गोकाकच्या रुग्णालयातून डिस्चार्ज घेतला आहे. सीडी प्रकरणी मंगळवारी SITने कोरोनाबाधित माजी मंत्री रमेश झारकेहोळी यांची विचारपूस केली होती. कोरोना संसर्ग आणि श्वसनाचा त्रास होत असल्याने अतिदक्षता विभागात असणारे माजी मंत्री रमेश झारकेहोळी यांना बुधवारी सकाळी गोकाक तालुका रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला आहे. 2 दिवसांपूर्वी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे
आणि कोरोना व्हायरसची लागण झाल्यामुळे झारकेहोळी यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केलेल्या रमेश झारकेहोळी यांच्यावर आता घरातच उपचार होणार आहेत. 4 एप्रिल रोजी रात्री 10:30च्या सुमारास श्वसनाच्या गंभीर समस्येमुळे रुग्णालयात दाखल झालेल्या रमेश झारकेहोळी यांना शुगरही असल्याने ICUमध्ये उपचार करण्यात आले होते. आता त्यांच्या तब्येतीत सुधार झाली आहे आणि त्यांना रुग्णालयातून सोडण्यात आले आहे. 1 एप्रिल रोजी रमेश झारकेहोळींना कोरोना व्हायरसची लागण झाली होती. अचानक श्वासोच्छवासाची समस्या उद्भवल्याने त्यांना 4 एप्रिलला गोकाक तालुका रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी त्यांना रुग्णालयात दाखल करून ICUमध्ये उपचार केल्याचे स्पष्ट केले होते. BP आणि शुगर कंट्रोलमुळे रमेश झारकेहोळी यांना आता रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. परंतु त्यांचा अजूनही कोरोनाचा अहवाल निगेटिव्ह आलेला नसून देखील त्यांनी घरीच क्वारंटाईन होऊन कोरोनाचा उपचार व सर्व नियमांचे पालन करेन असे सांगून त्यांनी डिस्चार्ज घेतला आहे. मात्र 12 दिवसांसाठी ते घरीच राहून कोरोना अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतर थोडे दिवस विश्रांती घेऊन ते पुन्हा SIT चौकशीसाठी हजर असणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. ब्युरो रिपोर्ट केएनएन सिटी न्यूज बेळगाव. आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा केएनएन सिटी न्यूज मराठी. One stop, one shop, one solution for all your celebration. We Sumitina Traders provide best services and are wholesale dealers in birthday items, marriage decor, event management and many more. We also deal in all seasonal items such as Holi, Ganpati, Rainy Bear, Diwali, Christmas, etc. We also deal at cake items, toys, fetas, special light effects, etc. We also undertake events such as birthday decoration, baby shower and special entries for all the occasions. Visit our shop to experience the best services in Belgaum. Regards, Sumitina Traders, Pangul Gully, Belgaum. Contact Vicky Mehta 99868 14772 or Ruchi 99866 60208. आदर्श ड्रेस सर्कल केवल पुरुषों के लिए लाए हैं ब्रांडेड शर्ट्स, टी-शर्ट्स और जीन्स की नवीनतम रेंज। साथ ही शादी और अन्य पार्टियों के लिए सूट्स, शेरवानी और ढेर सारे एक्सेसरीज। आज ही अपनी खरीदारी कीजिए आदर्शा ड्रेस सर्कल के संग। आदर्शा ड्रेस सर्कल, मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली फॉर मेन। आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेळगाव। फोन 0831 240 7480। होटल आदर्श पैलेस, लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स।
रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स, साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल, होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगांव। सुई धागे सी है जिंदगी अपनी, हर पल बुनती रहती है, कभी रिश्तों को, कभी सपनों को, कभी अरमानों को। सुई धागे सी है जिंदगी अपनी, हर पल बुनती रहती है, आपकी मुस्कुराहट को। आदर्शा फैशन डिजाइनर, ब्लाउज, सूट्स, लहंगास, चूड़ीदार, हैंडवर्क, मशीन एम्ब्रॉयडरी के स्पेशलिस्ट। आदर्शा फैशन डिजाइनर। परिवहन कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी पुन्हा एकदा आंदोलन छेडून सरकार विरोधात आक्रोश व्यक्त केला आहे। विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी परिवहन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन छेडले असून नागरिकांना कष्ट सहन करण्याची परिस्थिती समोर आली आहे। त्यांच्या वेतनवाढीसाठी व इतर मागण्यांच्या आग्रहाखातर परिवहन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन छेडल्यासंदर्भात बेळगावातील बस स्थानकात शुकशुकाट पसरला आहे। 7 एप्रिल रोजी आंदोलन छेडण्याची माहिती परिवहन कर्मचाऱ्यांनी आधीच दिली असल्याने प्रवासी बस स्थानकाजवळ फिरकले देखील नाहीत व बस देखील आपल्या जागा सोडून हलल्या नाहीत असे निदर्शनास आले आहे। याआधी सुद्धा परिवहन कर्मचाऱ्यांनी त्यांना सरकारी नोकर म्हणून जाहीर करावे व वेतनात वाढीव करावी असे अनेक मुद्दे ठेवून आंदोलन छेडल्यासंदर्भात सरकारने काही वेळ मागितला होता, पण अजूनपर्यंत त्यांच्या मागण्या तात्काळात ठेवल्याने पुन्हा एकदा परिवहन कर्मचाऱ्यांनी बस रस्त्यावर न सोडता सरकार विरोधात आक्रोश व्यक्त केला आहे। ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಏನು ಮುಷ್ಕರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕುರಿತು ಒಟ್ಟು 9 ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು। ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ। ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಳಕಳಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕಳಕಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗ್ರಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 9 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮನಗಾಣಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈಡೇರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ, ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು। ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೆದವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮನೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಸರ್। ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಿಂದ 646 ಅನುಸೂಚಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು। ಈಗ ಯಾವ ಘಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ। ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಹಾಜರಾಗ್ರಿ ಅಂತ। ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ। ಇಲ್ಲ, ಅದು RTO ಇಲಾಖೆಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ, ಅವರು ಬಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ
ಸರ್ ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದರೆ ಅದರ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮನವೊಲಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ? ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 1 ವಾರದಿಂದ ಘಟಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬೇಡಿಸಿದಂಥ ಈಡೇರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ತಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವರು ತಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ व्यवस्था ಮಾಡ್ತೇವೆ. परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे सार्वजनिकांना त्रास होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था केली आहे. ब्युरो रिपोर्ट KNN सिटी न्यूज बेळगाव. भाजप उमेदवाराच्या प्रचारासाठी येडियुरप्पा बेळगावात दाखल झाले असून 3ही पोटनिवडणुकीत भाजपाला विजयी करण्याचा आत्मविश्वास मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी व्यक्त केला आहे. बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा बेळगावात दाखल झाले असून त्यांनी मंगळवारी मुतनाळ येथे सभा घेऊन भाजपाच्या उमेदवार मंगला अंगडी यांना विजयी करावे असे आवाहन केले. मुतनाळ येथून सभा संपवून बेळगावमध्ये दाखल होताच माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीसह मुस्की आणि बसव कल्याण सभा मतदारसंघात भाजपाचा उमेदवार मोठ्या फरकाने विजय मिळवेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. मंगळवारी माध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की काँग्रेसने राज्यात संपूर्णपणे तडाखा दिला आहे. त्यांना राज्यात सरकारविरुद्ध निर्दोषपणे आरोप करण्याव्यतिरिक्त दुसरे काहीच काम नाही व किसान सन्मान प्रकल्पासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात असलेल्या सरकारने शेतकऱ्यांना 2000 रुपये खर्च त्यांच्या थेट खात्यात टाकत आले आहेत व ते म्हणाले की भाजपाच्या उमेदवाराला 3ही पोटनिवडणुकीत विजयी करण्याचा आत्मविश्वास आहे असे ते म्हणाले. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2,000 ಅಂತ 4,000 ಕೊಟ್ಟರುವಂಥದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೇಕಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬ ಕೊಡುವಂಥ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಹಾಗೆ ಜನ 100ಕ್ಕೆ 100 ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ. सार्वजनिक ठिकाणी सामाजिक अंतर, मास्क तसेच सॅनिटायझरचा वापरही करावा असे सांगण्यात आले व सरकार कोणत्याही प्रकारचे नाईट कर्फ्यू व लॉकडाऊन जारी करणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. यावेळी औद्योगिक मंत्री जगदीश शेट्टर, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री उमेश कत्ती सह इतर उपस्थित होते. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज बेळगाव. बेळगाव जिल्हा फुटबॉल संघटना व GSW बेंगळूर यांच्या विद्यमाने बेळगावचे 3 फुटबॉलपटू 5 वर्षांसाठी करारबद्ध करण्यात आले आहेत. बेळगाव जिल्हा फुटबॉल संघटना व GSW बेंगळूर फुटबॉल क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने बेंगळूर येथे बेळगावच्या 3 खेळाडूंची निवड झाली आहे. चाचणीसाठी ध्रुव नाईक, चैतन्य नाईक, आर्यवर्धन काकडे यांच्याशी 5 वर्षाचा करार करण्यात आला आहे. कर्नाटक फुटबॉल संघटनेने फुटबॉलपटूंची निवड चाचणी बेंगळूर फुटबॉल स्टेडियमवर आयोजित केली होती. त्यात 75हून अधिक फुटबॉलपटूंनी भाग घेतला होता. त्यातून ध्रुव नाईक, चैतन्य नाईक, आर्यवर्धन काकडे या बेळगावच्या 3 फुटबॉलपटूंची निवड करण्यात आली आहे. बेळगावला येऊन सिलेक्शन करत नव्हते. केल्याबद्दल त्यानंतर आम्ही बाकीचे पण क्लब्स वगैरे बेळगावला येऊन इथे त्यांचे ट्रायल्स वगैरे घेणार आहे. त्यासाठी फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये 5 मुलं आमची सिलेक्ट झाल्यानंतर ज्युनियर्समध्ये 5 झाले आणि मुलीमध्ये फुटबॉल लेवलला 4 इंडियन प्रीमियर लीगला 4 मुली आमच्या बेळगावच्या सिलेक्ट झालेल्या आहेत. ओके. तर ज्युनियर सिनियर सगळं अंडर 14 पासून टॉपपर्यंत जेवढं आहे बेळगामचं नाव आहे आणि बेळगाम जिथे जिथे पार्टिसिपेट केलेलं आहे फुटबॉलमध्ये ज्युनियर्स अंडर 13 पासून ते ओपन्सपर्यंत बेळगाम एक तर रनर्स अप आहे नंतर एकतरी विनर्स अप आहे. दोन्हीपैकी एक आहे बेळगाम फुटबॉलमध्ये.
त्याच्यासाठी ते पण त्यांना कळाल्यानंतर त्यांनी आता फर्स्ट GSW आणि बँगलोर फुटबॉल आणि KSL या तीनही खेळाडूंशी 5 वर्षासाठी फुटबॉल प्रशिक्षण आणि शिक्षण देण्याचा करार केला आहे. या निवडीनंतर या तीनही खेळाडूंचा बालिका आदर्श येथील बीटा क्लब येथे बेळगाव जिल्हा फुटबॉल संघटनेचे पदाधिकारी व बीटा स्पोर्ट्स क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सत्कार करण्यात आला आहे. पूर्वी एक नेगेटिव्ह ॲटिट्यूड आम्ही लहान असताना पेरेंट कॅमेरा जरी खेळून काय मिळणार, कारण आता रिव्हर्स आहे, खेळूनच मिळणार. जे काही करिअर करायचं आहे ते आता पूर्वी शाळेत असताना मला तू लहान असतो, आता लहान मुलगाच सुरू झाला. सो ऑन बिहाफ ऑफ PDC आय कॉंग्रॅच्युलेट फॉर फुटबॉल करिअर, टीचर्स आणि जे ॲटमॉस्फिअर तुम्हाला या स्कूलचं मिळालेलं आहे. कारण सर 2-3 वर्षापासून माझ्या संपर्क माझे सर. यावेळी बालिका आदर्शचे मुख्याध्यापक NO डोनकरी, क्रीडा शिक्षक उमेश बेळगुंदकर व पालकवर्ग उपस्थित होता. पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर. बेळगाव तालुक्यातील हलगा गावाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट. जैन मुनींचा आशीर्वाद घेऊन प्रचाराला केली सुरुवात. सुमारे 40,000 मतांच्या अंतराने भाजप होणार विजयी अशी मुनींनी केली भविष्यवाणी. मंगला अंगडी यांना सर्वजण मिळून देऊ पाठिंबा. रमेश कत्ती, भाजप कार्यकर्ते करत आहेत व्यापक प्रचार. बेळगाव लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराचा विजय निश्चित. सरकारी नोकर म्हणून जाहीर करा अशी परिवहन कर्मचाऱ्यांची मागणी. सरकारने निर्णय तात्काळ ठेवल्याने केला आक्रोश व्यक्त. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे जिल्हा प्रशासनाने केली पर्यायी व्यवस्था. आता वेळ झाले इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.